Welcome to Chandana Maths channel, Inter Maths 2B. First chapter circles, example problem, very important for long answer, 7 marks. Show that the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equal to 0 touch each other. Also find the point of contact and the common tangent at this point of contact. So in this problem we have to calculate 3 bits. First one is the circles touch each other. Second one, point of contact. Third one, common tangent. ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ 2 సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కోవాలి. కామన్ టాంజెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అలా ఈ ప్రాబ్లంలో 3 బిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ ఆన్సర్ ప్రాబ్లం. సొల్యూషన్. Given circle. Given first circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. Compare with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then x quotient 2z equal to minus 4, y quotient 2f equal to minus 6, constant c equal to minus 12. Then g equal to minus 2, f equal to minus 3. Center can be denoted with the C1. Center formula minus g comma minus f minus g. Here minus, in this value also minus. Minus into minus plus 2 comma minus f. Here minus, here also minus. Minus into minus plus. So center 2 comma 3. Next radius denoted with r1 root of g square plus f square minus c. G minus 2 whole square plus f minus 3 whole square minus c. Here minus, here minus. Minus into minus plus 12. 4 plus 9 plus 12 with root. Root 25. Value is 5. Now take the second circle and calculate center and radius. In this way we have to calculate center and radius for the given 2 circles. మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్స్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపారిజన్ చేస్తూ ఫార్ములాస్ని అప్లై చేసుకుంటూ సెంటర్ రేడియస్ని ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్కి సెకండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము. Now we have to show that one and two touch each other and to find point of contact and common tangent equation at this point of contact. ఇప్పుడు మనం 3 బిట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టచ్ ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిన్స్ ద కండిషన్ for the circles to be touch each other is C1 C2 equal to R1 plus R2
or C1 C2 equal to modulus of R1 minus R2. There are two types of circles touching each other. One is external touching, another one is internal touching. For external touching, C1 C2 equal to R1 plus R2. Point of contact, this is the point of contact, that is the internal center of similitude P. Equation of common tangent at the point is S1 equal to 0. If C1 C2 equal to modulus of R1 minus R2, then point of contact is Q, external center of similitude, and equation of common tangent is S1 equal to 0. ఇలా మనము 3 బిట్స్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎడిషన్ ఆఫ్ రేడియైకి ఈక్వల్ అయితే కనుక ఈ 3 బిట్స్ మనము సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఇలా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే పీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, S1 ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ Q క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ S1 ఈక్వల్ టు 0. ఇలా 3 ఫార్ములాస్తో 3 బిట్స్ని సింప్లిఫై చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. నౌ C1 C2, C1 2, 3, C2 minus 3, minus 9, named as x1 y1 and x2 y2. Distance between the centers calculate చేద్దామా by using the formula root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. (25) 5 square 25 plus 12 square means 144 with root of 169 13. So C1 C2 value మనకి 13 వచ్చింది. Now first verify R1 plus R2. Next verify modulus of R1 minus R2. Now R1 plus R2. R1 5 plus R2 8. 5 plus 8 13. Therefore C1 C2 equal to R1 plus R2 equal to 13. Hence the given circles touch each other. So సెంటర్స్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ R1 ప్లస్ R2 కైనా ఈక్వల్ అవ్వాలి, లేదంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 కైనా ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి R1 ప్లస్ R2కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఇంకా మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2 క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. దెన్ ద గివెన్ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్. మీకు ఈ కండిషన్ వెరిఫై అయినప్పుడు డ్రా చేస్తున్న డయాగ్రాము, ఆ సెంటెన్స్ గుర్తుంటే టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేదంటే జస్ట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని డినోట్ చేయొచ్చు. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని రాయొచ్చు. ఇంకా మనకి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే కనుక టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. Now second bit point of contact. Point of contacts మనకి 2 types ఉన్నాయి. One is P point, another one is Q point. సో ఇక్కడ ప్లస్ నోటేషన్తో సాటిస్ఫై అయితే ప్లస్తో ఉన్న డివిజన్ ఫార్ములా, సెక్షన్ ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2తో సాటిస్ఫై అయితే కండిషను Q పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్స్ అగైన్ C1 C2 ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 సాటిస్ఫై అయింది. దెన్ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అనే డెప్త్ కాన్సెప్ట్తో ఉంటే ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అని మెన్షన్ చేస్తూ పీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదా C1 C2 ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ నోటేషన్తో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి
ప్లస్తో ఉన్న పీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ ప్లస్ కండిషన్తో సాటిస్ఫై అయితే ప్లస్తో ఉన్న ఫార్ములా పీ పాయింట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ R1 మైనస్ R2తో సాటిస్ఫై అయితే మైనస్తో అప్లై చేసే ఫార్ములా క్యూ పాయింట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి C1 C2 లైన్ని సపరేట్గా తీసుకొని C1 ఫస్ట్ సెంటర్ సెకండ్ సెంటర్ నేమ్డ్ యాజ్ x1 y1 x2 y2 టేక్ ద రేడియై రేషియో 5:8 నేమ్డ్ యాజ్ m:n. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దామా. ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దెన్ వీ గెట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈక్వల్ టు 1/13 మైనస్ 21/13. థర్డ్ బిట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ at this point of contact by using the formula S1 equal to 0. Third one, equation of common tangent at this point of contact P 1/13 minus 21/13 is S1 equal to 0. S1 notation xx1 plus yy1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ ద పాయింట్ ఫార్ములా ఈజ్ S1 ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఇక్కడ మనము కామన్ టాంజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్కి సెకండ్ సర్కిల్కి కామన్గా ఉండే టాంజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ నొటేషన్లో ఉన్న జిఎఫ్సి వాల్యూస్ని మనము ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నుంచి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సెకండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ నుంచి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ అగైన్ S1 నొటేషన్లో యూజ్ చేయాల్సిన జిఎఫ్సి వాల్యూస్ని మనము ఫస్ట్ సర్కిల్ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా సెకండ్ సర్కిల్ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నది కామన్ టాంజెంట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్. టేక్ జిఎఫ్సి వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అండ్ పుట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. జిఎఫ్సి అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కెన్ బి నేమ్డ్ యాజ్ x1 y1. ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దామా. పుట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ S1 నొటేషన్. ఆన్ సింప్లిఫైయింగ్ హియర్ టేక్ by 1 టేక్ ద LCM 13. Count x terms, y terms and constants. X minus 26x minus 25x minus 21y minus 39y ఓకే గుర్తుంటే యాడ్ చేసి అదే గుర్తు అప్లై చేయాలి కదా. minus 60y ఫస్ట్ ఈ టూ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి. -2 minus 156 minus 158 plus 63. Now subtract these two values. Minus 95 equal to 0. Now take the common minus. అంటే అన్ని గుర్తుల్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. After that we have to divide with 5. Then we get 5x plus 12y plus 19 equal to 0 is the equation of common tangent at the point of contact. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కామన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని తెలియాలి అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న వెరిఫికేషన్ చేసుకుందాము. 1 - 2 ఇచ్చిన 2 సర్కిల్స్ని 1 - 2 చేస్తే మనకి 5x plus 12y plus 19 equal to 0. సో S1 equal to 0 ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చిన కామన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనం వెరిఫై చేస్తూ వచ్చిన కామన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ సేమ్ అయినాయి కాబట్టి మన యొక్క కామన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆన్సర్ రైట్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.